السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ محترم مدرسہ کو دعوت دوں، چند باتیں میں بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ حضرات، ہندوستان کی آزادی اور ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار اور ہندوستان کا کردار، جس میں ہمارے ہندو بھائی سکھ ہوں یا عیسائی، سب کا حصہ ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے حصہ لینے والے ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1526 سے ہندوستان میں مغل کی حکومت شروع ہوئی اور مغل حکومت کرتے رہے 1760 عیسوی میں اورنگزیب رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، اور 1760 عیسوی کے بعد جو مغل امپائر تھا وہ کمزور ہوتا چلا گیا، کہ اسی بیچ انگریز اپنے قدم ہندوستان میں جمانے شروع کر دیے۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آزادی کی جنگ 1947 کی نہیں بلکہ پچھلے 350 سالوں کی جنگ تھی، یعنی آپ اسے 16 سے لے کر 1947 تک آپ کیونکہ انگریز بھیس بدل کر ہندوستان میں آئے، یعنی خود کو انہوں نے تاجر کہا کہ ہم تاجر ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو ان کی گھٹی میں بسا ہوا تھا دغا دینا، دھوکہ دینا، انہوں نے وہی کیا اور پھر ہندوستان پر آہستہ آہستہ حملے شروع کیے اور یہاں کی زمینوں کو قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ہمارے مسلمانوں نے جو منظم لڑائی لڑی ہے وہ غالباً 1754 عیسوی میں لڑی ہے۔ نواب سراج الدولہ جو بنگال کے نواب تھے، ان کے دادا نے بہت مسلح لڑائی لڑی تھی اور انگریزوں کو شکست دے دی تھی۔ انگریزوں کا جو اڈا تھا فورٹ ولیم کلکتہ کے اندر، اس پر نواب سراج الدولہ کا پورا تسلط ہو گیا تھا۔ انگریز وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ، ان کا ایک اپنا ہاربر تھا، اس پر جانے پر وہ مجبور ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نواب سراج الدولہ جب بنگال پر فائز ہوئے بیٹھے تو ان 3 سالوں کے اندر 1754 کے بعد سے انگریزوں نے بہت زیادہ اندرونی طور پر اپنے آپ کیا اور سازشوں کا ایک بڑا پورا تاتا باندھا، پوری جال بچھائی، یہاں تک کہ جب سراج الدولہ اور برٹش آرمی کے درمیان جنگ ہوئی تو اس جنگ میں غداری کی وجہ سے بھی نواب سراج الدولہ کو 57 عیسوی میں شکست ہوئی تھی، یعنی سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح جو پلاسی کی جنگ کے نام سے ہم اس جنگ کو جانتے ہیں۔ پھر 1764 عیسوی میں بھی ایک جنگ ہوئی تھی، جنگیں ہوتی رہی۔ 1764 عیسوی میں بنگال، اودھ اور مغل ان سب کی ملا کر ایک فوج تیار ہوئی تھی، بکسر کی جنگ لڑی گئی، لیکن وہ جنگ بھی ہم مسلمانوں کے لیے کارآمد نہیں رہی، بلکہ برٹش جو آرمی تھی یعنی انگریزوں کو اس جنگ میں بھی جیت ہوئی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ چلیں ساؤتھ انڈیا کی طرف، یعنی میسور کی طرف، سرنگا پٹنم کی طرف، جہاں کے شیر میسور یعنی ٹیپو سلطان اور ان کے والد محترم، ان لوگوں نے بھی آزادی کی بڑی جنگیں لڑی۔ آتا ہے تاریخ میں کہ 4 بڑی جنگیں انہوں نے لڑی تھی، اور سب سے آخری جو جنگ ہوئی ان کی 1799 عیسوی میں، کہ جب غداری کی وجہ سے انہیں شہید کر دیا گیا، انگریز گھس آئے تھے ان کے محل میں اور خود ٹیپو سلطان آگے بڑھ کر لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے۔ اس طرح
1799 18वीं सदी पूरी हुई, फिर 1803 का वो जमाना आता है जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के पैदा किए हुए शागिर्द हजरात, जिनमें हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में जंग दारुल हर्ब कहा था हिंदुस्तान को, कि अब जंग सब पर फर्ज हो चुकी है। तो ये सिलसिला काफी लंबा है। 1803 का सिलसिला है, 1824 में जंगे हुई, 1832 में भी जो हम सुनते हैं कि शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों को बालाकोट के मैदान में शहीद किया गया। फिर 1857 में एक बड़ी जंग हुई जिसको हम लोग गदर के नाम से जानते हैं, कि पूरी फौज बहादुर शाह जफर के कमांड में लड़ी थी, लेकिन इन सब में हिंदुस्तानियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जीत नहीं हुई उतनी खुली जीत। तो ये लड़ाई चलती रही यहां तक कि आपको ये याद रखना चाहिए 1900 ईस्वी तक सिर्फ आजादी में मुसलमानों का हिस्सा है, उनके अलावा दूसरों का हिस्सा सिर्फ 5 से 10% है। 80 से 90% हिस्सा जंग आजादी में 1900 ईस्वी तक सिर्फ मुसलमानों का है। इसकी शुरुआत मुसलमानों से है। क्यों? हिंदुस्तान पर हुकूमत मुसलमानों की थी, इसलिए सबसे पहले दुश्मन भी अंग्रेजों के मुसलमान ही ठहराए गए। हाँ, 1900 के बाद जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल से वापस आए थे और गांधी जी उनको रिसीव करने के लिए गए, तो फिर शेखुल हिंद ने ये दूरअंदेशी समझी कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए उन सब ने मिलकर गांधी जी को अपना लीडर मुंतखब किया। उसके बाद फिर हिंदू मुसलमानों का एक बड़ा इत्तेहाद कायम हुआ। उसके बाद से फिर हमारे देशवासियों में से चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल कर सबने आजादी की लड़ाई लड़ी और यहाँ तक कि 1947 ईस्वी को 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन हमें ये तारीख याद रखनी चाहिए, मेरा जोर इसी पर है कि हिंदुस्तान की आजादी में पहला और सबसे अव्वल हिस्सा हम मुसलमानों का है और हमें इस तारीख को कभी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें याद रखना चाहिए। लेकिन आज हो क्या रहा है, आज की जो हुकूमत है वो हमारा नाम टेक्स्ट बुक से मिटा रही है। हमें हिंदुस्तानी जो जितनी भी तारीख के हवालात हैं उनसे धीरे धीरे हमें हटाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। तो आप याद कैसे रख सकते हैं? सिर्फ एक ही उसका जरिया है और वो जरिया तालीम है, कि आप जितनी ज्यादा तालीम को ठोस कर सकते हैं उतना ज्यादा इस पर तवज्जो दें और उतनी ज्यादा मेहनत करें, ताकि हम अपनी तारीख को पढ़ते रहें और तारीख गां बन जाए। क्योंकि जो कौम अपनी तारीख याद नहीं रखती वो इस जमाने की अंधेरियों में इस तरह खो जाती है जैसे कि एक छोटा सा कीड़ा, अगर आप उसे पैर तले रौंद डालें तो उसका पता नहीं चलता कि वो कीड़ा मिट्टी के किस कण से जाकर मिला है। इसी तरह वो कौम भी इसी तरह मसल दी जाती है और मिटा दी जाती है और उसे कोई याद नहीं रखता, जो अपनी तारीख को भुला देती है। इसलिए हम पर लाजिम है कि हम अपनी कौम की तारीख को बहुत ही अच्छे से, दिल से और ईमानदारी के साथ पढ़ें और तारीख दानों के हवाला जात को देखें। मुसलमानों की लिखी तारीख भी, गैरों की लिखी तारीख भी, हर तरह की तारीख को पढ़कर एक मुआवजा करें, एक तनकीद निगार बने और सामने पेश करें सारे हिंदुस्तानियों के कि वाकई हम इस मुल्क से गद्दारी करने वालों में से नहीं, बल्कि हम इस मुल्क के वफादार हैं और हम ही हैं जो इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। मैं अपनी इन्हीं बातों पर अपनी बातों को खत्म करता हूं और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अपने मोहतरम मदरसा हजरत मौलाना और मुफ्ती आशिक इलाही नजरी दामत बरकातुहुम से इल्तिमास करता हूं कि वो आए और अपनी गुजारिशात हम सबके सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।